So till yesterday we discussed about the circuit of sequence. Okay, so here is a circuit in which the shuttle valve is used. Okay, so basically it is the logic control circuit. Okay, shuttle valve and with the help of twin pressure valve. Okay, so this is circuit for shuttle valve to actuate the single acting cylinder. Okay, so again components are given as the first power pack unit, that is compressor, then moisture separator, then FRA unit. Okay, so from the FRA unit, the connection is given to two 3x2 spring return push button operated direction control valve. The purpose is that the shuttle valve required two types of inlet. So for that purpose, we use two 3x2 direction control valve. Again, shuttle valve is used as a safety circuit. So any one operator which assign for your direction control number, this one or second one, so that particular person or particular operator which operate this 3x2 direction control valve which control the circuit, either one or two. So as we discuss in shuttle valve construction, so if we connect the supply from this end, first end, then also your circuit will complete. Again, if we connect the supply from another end, then also the circuit will complete. So here is two types of inlet is provided so that any one operator out of two can operate the circuit easily. Okay, so in operating condition, when the pressure of oil or pressurized air will pass from this 3x2 direction control. So in normally closed condition, this supply is in closed manner. So it is connected in that way, in normal operating condition. Okay. So when we press any one type of direction control, suppose we press the push button of direction control number 1. Okay. So it will connect the supply to this pressure port, then A point, then towards the shuttle valve. Then the pressurized air will force this ball towards the right side, will pass the supply towards the actuator and will complete the forward stroke. Similarly, when we press second number actuator or second number direction control, then also it will pass from this P to A, then by forcing this ball towards the left side and will pass the supply towards the actuator. Okay, but when we actuate both type of direction control, okay, so as you can see in the figure, in this case, the pressurized oil or pressurized air is flowing through this direction control number 2 and direction control number 1, both having the same pressure as generated by this compressor. Okay, so equal amount of pressure will force this ball or keeps the ball at the intermediate section, and it will block the portion which connected to the actuator. So when both the DCV are in operating condition, will not able to complete the circuit, and the supply of air will start towards the actuator and operation will stop. Okay, so purpose of this circuit is to operate the circuit with the help of two operators. So any one operator can operate the circuit very easily. So if another operator number 1 is absent, in that case operator number 2 can operate the machine. Okay, so in case of assembly line, there is time bounded activity.
Okay, this time mounted activity. So if you take any rest for the assembly line, it will be huge lost. So for that purpose, we can assign the operator number second, which can operate the same working. Okay. This is circuit of shuttle valve. Okay. Next is circuit of twin pressure valve. ओके, आधीचं जे बघितलं सर्किट ते होतं तुमचं शटल वॉल्व साठी. शटल वॉल्व विल ऑपरेट व्हेन एनी वन ऑपरेटर कॅन ऑपरेट द डायरेक्शन कंट्रोल. ओके, आता तुमचं ट्विन प्रेशर वॉल्व जसं तुमचं शटल वॉलचं वर्किंग होतं त्याच्या कम्प्लिटली अपोजिट. सो इन केस ऑफ शटल वॉल मध्ये काय होतं, आयदर ऑपरेटर नंबर 1 और ऑपरेटर नंबर 2 कॅन ऑपरेट द सर्किट. फक्त एक किंवा फक्त 2 नंबरचाच ऑपरेटर तो ऑपरेट करू शकतो. दोघंही एका वेळेस जर ऑपरेट केले तर सर्किट कम्प्लीट होत नाही किंवा ते ऑपरेट होत नाही. बट इन केस ऑफ ट्विन प्रेशर वॉल, जोपर्यंत दोन्ही ऑपरेटर त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह सर्किट ऑन करत नाही तोपर्यंत तुमचं ऍक्च्युएशन पोझिशन कम्प्लीट होत नाही. म्हणजे आपण जे हाय प्रिसाइज वर्क किंवा हाय सेफ्टी वर्क असे जे ऑपरेशन असतात त्या ऑपरेशन मध्ये सिक्युरिटीसाठी किंवा सेफ्टीसाठी 2 वर्कर असाइन केलेले असतात. मग या केसमध्ये फक्त मी इथे इन्स्टेड ऑफ शटल वॉल एक ट्विन प्रेशर वॉल बसवलेला आहे की जो काय करतो, जोपर्यंत डायरेक्शन कंट्रोल वॉल नंबर 1 आणि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल नंबर 2 या दोघांचा कंबाईन मिळून प्रेशर वॉल पर्यंत येत नाही तोपर्यंत सर्किट पूर्ण करत नाही. ओके, सो अगेन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन व्हेन we supply the pressurized air at this portion. Okay, and consider, okay, so in first case consider it is in block way. Okay, so when we press the direction control valve number 1, then it is connected to this P line, then supply is passed through the twin pressure valve. Okay, and consider now just direction control valve number 1 is only connected. So in this case what will happen, the pressurized air or compressed air will pass from only this side. This is not connected, so this is block end. So due to this pressure, this spool of twin pressure valve, जो काही स्पूल असेल हा स्पूल तो राईट साइडला मूव्ह होईल आणि इट विल ब्लॉक this particular portion, this one and opening of this one, because this spool will touch at the opening. So due to that, your pressurized air will not allow to flow towards the actuator. Okay, again if we connect only direction control number 2, then also same will happen. So your spool will start flowing towards the left side, it will block this end and again opening of this valve, again supply will be cut. Okay, so only when we actuate both direction control, as you can see in the figure, so in this case the supply will start flowing left side and right side from direction control number 1 and 2. So equal pressure will start all. Okay, so equal pressure is maintained left side and right side of twin pressure valve.
So because of this pressure, your spool will maintain at the intermediate portion, as you can see in the figure, and your air will start flowing from this side towards the actuator, again from this side towards the actuator. Okay, so we can use two direction control at the same time. फक्त एक डायरेक्शन कंट्रोल यूज केला तर तुमचं सर्किट कम्प्लीट होत नाही, यासाठी दोन्ही लागतात. जसं आधीच्या केसमध्ये शटल वॉल्व साठी मी कुठलाही एक ऍक्च्युएट केला तरी होत होता, दोन्ही ऍक्च्युएट केले तर सर्किट स्टॉप होतं. इथे दोन्ही ऍक्च्युएट केल्यानंतरच सर्किट बंद होतं. ओके, हा दोघांमधला बेसिक डिफरन्स आहे. सो इट इज बेसिकली वर्क ऑन अँड गेट. आणि तुमचा जो काही आधीचं सर्किट होतं शटल, इट विल वर्क ऑन द ऑर गेट. सो हे दोन जे सर्किट आहे त्यांना बोलता लॉजिक कंट्रोल सर्किट. ओके, हे लॉजिक कंट्रोल म्हणजे अँड गेट आणि ऑर गेट वरती वर्क होता म्हणून यांना बोलता लॉजिक कंट्रोल सर्किट. ओके, सो सिमिलर केस जसं आपण हायड्रोलिक मध्ये टाइम डिले सर्किट बघितलं होतं, सेम सर्किट न्यूमॅटिक मध्ये पण आहे. मला सांगितलं हायड्रोलिक आणि न्यूमॅटिकचे जे सर्किट बघितले, बोथ द सर्किट आर actually somewhat similar, only the power pack unit is changed. Okay, so again the time delay circuit or time delay wall we use when we have to produce predetermined delay for the any operation. एखादा डिले जर कन्सिडर केला असेल तर त्या केसमध्ये पण टाइम डिले सर्किट यूज करतो. ओके, अगेन पॉवर पॅक युनिट, कॉम्प्रेसर, इथे FRL युनिट. आता काही केसमध्ये तुमचे जे काही सर्किट डायग्राम आहे त्या सर्किट डायग्राम मध्ये पूर्ण पॉवर पॅक युनिट दिलेलं नाही, मात्र पॉवर पॅक युनिट पूर्ण ड्रॉ करायचं. तुमचं कॉम्प्रेसर असेल, कॉम्प्रेसर नंतर मॉइश्चर सेपरेटर असेल, FRL युनिट असेल. ओके, हायड्रोलिक मध्ये असेल तर हायड्रोलिकचे सर्व कॉम्पोनंट, त्यानंतरच FRL युनिट नंतरच सप्लाय तुमच्या डायरेक्शन कंट्रोलला जाईल. सो या केसमध्ये बघा सेम सर्किट, एक 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल हा नॉर्मल ओपनिंग साठी, आणि सेकंड हा जो टोटल डॉटेड लाईन दाखवलेला ब्रॅकेट हे झालं तुमचं टाइम डिले वॉल. सो टाइम डिले वॉल बेसिकली कन्सिस्ट ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल विथ चेक वॉल, नंतर इयर रिसिव्हर अँड इट 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल विच इज पायलट ऑपरेटेड. पायलट ऑपरेटेड मीन्स हा जो सप्लाय असेल या सप्लाय मुळे तो ऑपरेट होतो. ओके, सो इन द फर्स्ट केस your compressed air is present at this portion, block end. Okay, and at this portion. Okay, so when we press, तुम्हाला सर्किट कम्प्लीट करण्यासाठी काय करायचंय, हा जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल आहे तो जर इथे कनेक्ट झाला तर तुमचं सर्किट रन होईल. मग ते रन करण्यासाठी मी इथे पायलट लाईन दिलेली आहे. ती पायलट लाईन कशाला दिलेली आहे, टाइम डिले वॉलला. म्हणजे मला आधी टाइम डिले वॉल ऍक्च्युएट करावा लागेल. तो कसा करणार, त्यासाठी मी इथे परत एक 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल घेतला. तो काय करणार आहे, ज्यावेळेस आपण 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल कनेक्ट करणार आहे त्यावेळेस युअर प्रेशर पोर्ट इज कनेक्टेड. ओके, प्रेशर पोर्ट कनेक्ट झालेला आहे. परत आत्ताच्या कंडिशनला, क्लोज कंडिशनला तुमचा टाइम डिले वॉल इथे कनेक्ट केलेला आहे. तुमचं जे काही सर्किट आधी दाखवलेलं होतं ते कंटिन्युअसली ऑपरेटिंग कंडिशन मध्ये होतं. मी जे सांगतोय ते स्टॉप कंडिशनला आहे. ओके, म्हणजे काय होईल, तुमची इयर जी असेल ती फक्त या पॉईंट नुसार फ्लो होईल. इथे आल्यानंतर पण देर इज अ चेक वॉल आणि फ्लो कंट्रोल वॉल. चेक वॉल हा बघितला तरी ते नॉर्मली क्लोज कंडिशनला आहे, म्हणजे तुमचं जेवढी इयर असेल ती इयर फक्त फ्लो कंट्रोल वॉल थ्रू फ्लो होईल. आणि ऍज पर अवर रिक्वायरमेंट जेवढे अमाऊंट ऑफ बिल द्यायचं आहे त्यानुसार तुम्ही फ्लो कंट्रोल हा ऍडजस्ट करणार आहे. आणि टोटल इयर विल स्टार्ट फ्लोइंग अँड स्टोर इन दिस रिझर्वायर. या रिझर्वायर सपोज तुम्ही 2 सेकंदांचा किंवा 3 सेकंदांचा जर टाइम डिले असेल तर 3 सेकंदांपर्यंत ही इथे स्टोर होईल. 3 सेकंदानंतर काय करेल, हा प्रेशर इन्क्रीज होईल प्रीडिटरमाइन,
आणि तो प्रेशर काय करेल, हा जो काही तुमचा टाइम डिले वॉलचा 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल आहे तो पुश करेल आणि इट विल कनेक्ट दिस सर्किट टुवर्ड्स दिस लाईन. मग इथनं हा तुमचा फ्लो स्टार्ट होईल. इट विल फोर्स दिस pilot operated 3/2 direction control valve, and again supply of oil is or supply of air is connected to the single acting cylinder. म्हणजेच काय केलं मी, एक एक पार्ट ऑपरेट करण्यासाठी तुमचे जर बेसिकली बघितलं तर ऑइल इथपर्यंत आलेलं आहे, ही स्टॉप कंडिशन. मला डबल ऍक्टिंग सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्च्युएट करण्यासाठी काय पाहिजे, फक्त हा 3/2 डीसी ऍक्च्युएट करायचा आहे. तुम्ही कसा केला, त्यासाठी एक पायलट लाईन यूज केली आणि तो टाइम डिले साठी करायचा होता म्हणून इथे टाइम डिले सर्किट बसवलं. आता टाइम डिले सर्किट कधी वर्क होईल, ज्यावेळेस टाइम डिले सर्किटला सप्लाय भेटेल. मग त्यासाठी परत मी इथे एक 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल बसवलं. म्हणजे जोपर्यंत मी 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल मेन तो मॅन्युअली ऑपरेट करणार नाही तोपर्यंत टाइम डिले सर्किट कम्प्लीट होणार नाही एका प्री डिटरमाइंड टाइमला. मग जोपर्यंत टाइम डिले सर्किट कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत, म्हणजे जोपर्यंत एवढा प्रेशर इथे बिल्टअप होत नाही तोपर्यंत इथे पुशिंग फोर्स अप्लाय होणार नाही. आणि एकदा पुशिंग फोर्स अप्लाय झाला तर हा सप्लाय कनेक्ट होईल आणि तुमचा मेन जो काही पर्पज होता हा 3/2 ऍक्च्युएट करण्याचा तो कम्प्लीट होईल, सो दॅट युअर सिलेंडर विल ऍक्च्युएट आफ्टर 3 सेकंड और आफ्टर 5 सेकंड. ओके, क्लियर? दिस इज टाइम डिले सर्किट. आता ह्या केसमध्ये जर बघितलं आपण, टाइम डिले सर्किट यूज केलेलं आहे, बट टाइम डिले कशासाठी दिला मी, फक्त पिस्टन हा फॉरवर्डला जाण्यासाठी, म्हणजे फॉरवर्ड स्ट्रोक कम्प्लीट होण्यासाठीच मी फक्त 71 डिले दिला. सपोज आवर रिक्वायरमेंट इज दॅट delay is provided for the both stroke. Other we want to provide delay for forward stroke for the 5 seconds and return stroke for the 5 seconds. Then for that the circuit is used as this one. So या केस मध्ये जेवढा आपल्याला डिले पाहिजे, आता काही केस मध्ये सिमिलर डिले जर पाहिजे असेल तर जी काही फ्लो कंट्रोल वाले तो त्या पद्धतीने ओपन केलेलं असेल. जर डिफरंट टाइप ऑफ डिले पाहिजे, म्हणजे फॉरवर्डला जाताना 5 सेकंदांचा डिले, रिटर्न साठी 10 सेकंदांचा डिले, मग इथे 2 टाइम डिले वॉल्व प्लेस केलेले. पर्पज सेम, डबल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्च्युएट करायचंय. इथे पण एक सप्लाय दिलेला आहे, म्हणजे तो इथे कनेक्ट केलेला आहे असं कन्सिडर करा थोडा वेळ, विदाउट कॉम्प्रेसर. म्हणजेच काय, कॉम्प्रेसर थ्रू डायरेक्टली सप्लाय तुमचा इथे डबल ऍक्टिंग ऍक्च्युएटरला येतोय. बट डबल ऍक्टिंग ऍक्च्युएटर ऍक्च्युएट कशामुळे होतोय, त्यासाठी ऍक्च्युएशनची मेथड मी काय दिलेली आहे, टाइम डिलेने इथे. म्हणजेच हा ऍक्च्युएट करण्यासाठी मला टाइम डिले ऍक्च्युएट करावा लागेल, आणि टाइम डिले ऍक्च्युएट करण्यासाठी मला हा 3/2 ऍक्च्युएट करावा लागेल. मग त्या लक्षात एकावरती एक डिपेंडंट आहे. ओके, सो फर्स्ट केस मध्ये फॉरवर्डचा डिले जर पाहिजे असेल, सपोज मी हा 3/2 ऍक्च्युएट केला, तो काय करेल, ही लाईन कनेक्ट करेल, तुमचा सप्लाय फ्लो कंट्रोल वॉल्व थ्रू एअर रिसिव्हर, तो एक पर्टिक्युलर अमाऊंट पर्यंत फिल झाल्यानंतर हा जो सप्लाय असेल हा इथून इथे पण कनेक्ट करेल. आता सध्या ब्लॉक कंडिशनला आहे, तो प्रेशर बिल्टअप झाल्यानंतर तो राईट साईडला पुश करेल आणि हा सप्लाय इथे कनेक्ट होईल आणि तुमचा जो काही स्ट्रोक आहे तो कम्प्लीट होईल. मग हा काय करेल, तुमचा पायलट लाईन हा मेन 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल राईट साईडला मूव्ह करेल आणि इट विल कनेक्ट दिस सप्लाय टू दिस लाईन अँड विल फॉरवर्ड द ऍक्च्युएटर, जेवढा डिले दिलेला असेल तेवढा. ओके, हा फॉरवर्डला गेला तर रिटर्नला परत मी काय करेल, इथे 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल ओपन करेल, इट विल प्रोव्हाइड डिले, नंतर तो परत इकडे त्याला लेफ्ट साईडला पुश करेल. मग लेफ्ट साईडला पुश करताना पण तो किती डिलेने पाहिजे तो मी परत या फ्लो कंट्रोल आणि रिझर्वायर वरून डिसाईड केलेला असेल. म्हणजे तुमचं जे काही
डॉटेड लाईन मध्ये जो रेक्टँगल दाखवलेला आहे हा कम्प्लीट डिले प्रोव्हाइड करतोय. ते पण कशावरती डिपेंड आहे, ह्या फ्लो कंट्रोल वॉल वरती आणि ह्या रिसिव्हर वरती. तो फिल करण्यासाठी किती टाइम घेतोय. तो फिल करण्यासाठी मी जसा तुमचा एफसीव्हीचा फ्लो कंट्रोल वॉलचा एरिया ओपनिंग किंवा क्लोजिंग करणार आहे त्यानुसार तो त्याचा टायमिंग चेंज करणार आहे. ओके, त्यानुसार तो टाइम मॅक्झिमम कंझ्युम करेल किंवा कमी करेल. ओके, so this is time delay circuit in advancement and retraction both stroke. Okay, the last circuit is जे तुम्हाला कंटिन्युअस ऑपरेशन मिलिंग मशीन मध्ये सांगितलं होतं तेच जर मी न्यूमॅटिक वरती जर केलं तर त्यासाठी दोन टाईपचे सर्किट. आता हे सर्किट तुम्ही सिंगल ऍक्टिंग मध्ये पण करू शकता. ओके, आता इथे काय एक सर्किट दिलेलं आहे डबल रॉड डबल एंड. ओके, दोन रॉड केलेले, यालाच मी ऍडिशनल म्हणून इथे टेबल प्लेस करू शकतो की ज्यावरती तुमचा ऑब्जेक्ट प्लेस केलेला असेल आणि इथे मिलिंग कटर असेल. माझी रिक्वायरमेंट काय आहे, हा कॉन्स्टंट स्पीडने लेफ्टला जायला पाहिजे, परत लेफ्टचा स्ट्रोक कंप्लीट झाल्यानंतर त्याचा राईट स्ट्रोक हा स्टार्ट व्हायला पाहिजे. त्यासाठी एक सोलेनॉइड ऑपरेटेड सर्किट बनवलेलं आहे. ओके, तर काही केसमध्ये मला रिक्वायरमेंट काय असते की टेबल हा कुठल्याही इंटरमिडिएट पोर्शनला किंवा इंटरमिडिएट पॉइंटला पण स्टॉप करायचा असतो. ओके, मग तो स्टॉप करण्यासाठी मी इथे रेग्युलर 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल ऐवजी इथे 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल यूज केला. 4 पोर्ट आणि 3 पोझिशन. मधली पोझिशन असेल ती ब्लॉक असेल म्हणजे सर्व सप्लाय हा क्लोज असेल, सो दॅट वी कॅन स्टॉप द ऑपरेशन ऍट एनी इंटरमिडिएट सेक्शन. ओके, सो आताच्या कंडिशनला जसं सर्किट तुम्हाला दिसतंय त्या केसमध्ये एअर विल स्टार्ट फ्लोईंग फ्रॉम प्रेशर पोर्ट टू ऍक्च्युएटर पोर्ट. इथे सप्लाय येईल. त्यामुळे काय होणार आहे, युअर ऍक्च्युएटर विल स्टार्ट मूव्हिंग टुवर्ड्स दी राईट साइड बाय फोर्सिंग दिस रॉड एंड ear towards the atmosphere by using muffler. ओके, तर जेव्हा तो टोटल त्याचा राईट स्ट्रोक कम्प्लीट होईल त्यावेळेस तो एका केसला हा जो काही लिमिट स्विच आहे हा लिमिट स्विच कनेक्ट होईल. इथे कनेक्ट झाल्यानंतर इट विल सेंड सिग्नल टू दिस सोलेनॉइड 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल and it will change the supply of pressurized oil. मग तुमचा सेकंड केस मध्ये इथे कनेक्ट होईल. मग तुमची लेफ्ट साइड जर्नी स्टार्ट होईल. रेप आल्यानंतर परत एका केस नंतर तो हा जो काही रॉड असेल तो रॉड सोलेनॉइड नंबर 2 ला टच करेल. तो परत इथे इलेक्ट्रिकल सिग्नल सप्लाय करेल आणि तो परत सप्लाय चेंज करेल. तो हा कंटिन्यू स्ट्रोक चालू असेल. इंटरमिडिएट सेक्शन जर पाहिजे असेल तर त्यासाठी तुम्हाला हा एक सेक्शन दिलेला आहे, म्हणजे आहे तो टेबल सपोज तुमची टोटल स्ट्रोक लेंथ ही 50 सेंटीमीटरची. ओके, आणि इंटरमिडिएट कुठल्या सेक्शनला 30 mm वर 30 सेंटीमीटर वरती किंवा 10 सेंटीमीटर वरती जर थांबायचं असेल तर त्या केसमध्ये मी सेकंड स्ट्रोक जो असेल किंवा सेकंड पोझिशन असेल ती ऍक्च्युएट करतो या केसमध्ये, सो दॅट युअर टेबल विल स्टार्ट or stop at this particular portion. Okay, ठीक है. Okay, so this is all about
वर न्यूमॅटिक सर्किट. टोटल जर सर्किट बघितलं एक साधारणपणे एक 24 किंवा 25 सर्किट आहे. ओके, आणखी काही कॉम्पोनंट्स आहे तुमचे जे काही इलेक्ट्रोन्यूमॅटिक्स मध्ये यूज होता, मग त्यामध्ये काही ऍडिशनल कॉम्पोनंट असतात, लिमिट स्विच असतील, सोलेनॉइड असतील, रिले, टायमर काय असतं, टेम्परेचर स्विचेस असतात काही, तर ते जे असेल ते आपण